نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔ آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کی حکومتی کوششیں۔ جیسا کہ موجودہ حکومت کا تیسرا پارلیمانی سال شروع ہو گیا ہے، تیسرے پارلیمانی سال کے آغاز پر صدر مملکت کی طرف سے حکومت کو کچھ اہداف مقرر کرنے چاہیے تھے اور بتانا چاہیے تھا کہ آئندہ ایک سال کے اندر حکومت کو کیا کرنا چاہیے، لیکن صدر نے بھی اپنی پوری تقریر حکومت کی تعریف و توصیف میں گزار دی۔ اب وزیر اعظم کو بھی چاہیے کہ تیسرا پارلیمانی سال شروع ہونے پر وہ قوم سے خطاب کرتے اور جہاں جہاں حکومت کی کمزوریاں ہیں ان کو درست کرنے کی گفتگو کرتے، لیکن ہوا یہ ہے کہ تیسرا پارلیمانی سال شروع ہوا ہے تو حکومتی حلقوں میں ایک شور و غوغا شروع ہو گیا کہ نواز شریف کو واپس لانا ہے، نواز شریف کو واپس لانے کے لیے تمام وسائل استعمال کیے جائیں گے۔ کچھ لوگ تو خیر ان کا کام ہی یہی ہے، ان کی نوکری اسی بات پر ہے کہ وہ صبح شام نواز شریف کو لعن طعن نہ کریں، نواز شریف کے خلاف کوئی بیان نہ دیں، تو ان کی اپنی روٹی بھی ہضم نہیں ہوتی اور وہ اپنے وزیر اعظم عمران خان کو خوش کرنے کے لیے صبح و شام نواز شریف کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا موجودہ حکومت میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ میاں نواز شریف جنہیں خود حکومت نے باہر جانے کی اجازت دی اسے واپس لا سکتی ہے؟ اب کیا اس کا یہ سمجھا جائے کہ میاں نواز شریف بھاگ کر ملک سے چلے گئے، واپس نہیں آئیں گے؟ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ میاں نواز شریف جب یہاں سے گئے تو 3-4 ٹیموں نے، جس میں ان کی اپنی صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد صاحبہ تھیں، ان کے اپنے اسپتال کے جو اب ان کے اس وقت مشیر صحت ہیں ڈاکٹر فیصل، اس کے علاوہ پوری اور بھی تو مختلف جو ادارے ہیں، رپورٹیں ہیں، اس کے بعد دیکھنے کے بعد انہوں نے دیا۔ اب ان کو اس بات کا غم کھایا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صحت مند کیوں ہو رہے ہیں، صحت یاب کیوں نظر آ رہے ہیں، وہ چلتے پھرتے کیوں ہیں، انہیں تو بستر مرگ پہ ہونا چاہیے تھا۔ اب یہی پریشانی میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم ہاؤس میں صبح شام یہی رویا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو جی نواز شریف تو چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے، نواز شریف کی حالت ٹھیک ٹھاک ہے اور نواز شریف باہر چلا گیا۔ اب شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ بڑا دکھ ہے عمران خان کو کہ وہ باہر چلے گیا نواز شریف۔ عمران خان صاحب کی کیا جرت تھی کہ جن قوتوں نے نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دلوائی انہیں روک سکتے تھے؟ خود اپنی اجازت سے انہیں باہر جانے دیا، اس لیے کہ ان پر بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی دباؤ تو تھا ہی۔ میاں نواز شریف یہاں سے بھاگ کر نہیں گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کو یہ غلط فہمی ہے کہ میاں نواز شریف واپس نہیں آئے گا، یہ ان کو بھول جانا چاہیے۔ میاں نواز شریف آئے گا، چوتھی بار وزیر اعظم بنے گا، اس کا کوئی یہ راستہ نہیں روک سکتے۔ یہ مصنوعی طریقے سے نواز شریف کے لیے ایک ایسا ماحول بنایا گیا کہ وہ ان کو اقتدار سے الگ کر دیا گیا۔ اقتدار سے الگ ہونے کے بعد جو میاں نواز شریف نے اپنی زندگی کی جو لڑائی لڑی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے گا، وہ صحت یاب ہو کر پھر پاکستان میں آئیں گے۔ دیکھو انہوں نے تو کئی بار جیل کاٹ لی، ابھی اس حکومت میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے کبھی جیل ہی نہیں دیکھی، 1 ہفتہ 10 دن کو جیل نہیں گزار سکتے۔ میاں نواز شریف نے تو سالوں کے حساب سے جیل کاٹی ہے اور جرت کے ساتھ کاٹی ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نواز شریف نے جیل میں کوئی رونا رو دیا تھا۔ صحت اور بیماری تو ایسی چیز ہے، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ابھی یہ مسٹر احتساب کہہ لیجیے ان کو، یا مشیر احتساب کہہ لیجیے، شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ ان کو واپس میاں نواز شریف کو واپس لانے کی ذمہ داری
शहबाज शरीफ साहब की है। भाई इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला नवाज शरीफ है। आप लोगों के मसाइल हल करने की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे। लोग परेशान हैं, महंगाई है, उसकी चक्की में लोग पिस रहे हैं, महंगाई की चक्की में लोग बुरी तरह पिस रहे हैं। आप उनका तो कोई मुदावा नहीं कर रहे और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम नवाज शरीफ को वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ के वापस आने से अगर सारे मसाइल हल हो जाते हैं तो फिर ले आए वापस, लेकिन हुकूमत को मालूम है कि उसकी लिमिटेशंस क्या है। ये अब कह रहे हैं कि हम एक ख़त लिख रहे हैं, कभी कहते हैं हम नैब को कहते हैं कि नैब वाले कार्रवाई करें, और नैब वाले भी कहते हैं हमारा कौन सा मसला है, ये तो केस हमारा है ही नहीं है, हुकूमत ने इजाज़त दी, हुकूमत जाने, उसका काम जाने। ये इस तरह की बहस चलाकर लोगों को कुछ दिन तक इसी में शामिल रखेंगे, लोगों की इसी तरह अपने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन ये कब तक? एक बात क्लियर है कि नवाज शरीफ एक सियासी हकीकत है, नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत है, नवाज शरीफ पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर है। उसको नायल करार देने से तो ये नहीं हो सकता कि वो सियासत से आउट हो जाएगा। वो जिस दिन वो लंदन से वापस आएगा, लाहौर के एयरपोर्ट पर उतरेगा, उस दिन इन्हें महसूस होगा कि पूरा पाकिस्तान उनका इस्तकबाल करने के लिए पहुंच गया है। कब तक आप जबर के ज़रिए लोगों सियासतदानों को मुल्क की सियासत से निकालते रहेंगे? इस वक्त जो हुकूमतें कायम हैं, सबको मालूम है कि किन की परवरदा हैं, किन के रहम करम पर वो कायम हुई हैं। जिस दिन उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया तो सब कुछ ज़मीन बोस हो जाएगा। और मैं ये बात क्लियर कहता हूँ, दो टोक ये कहता हूँ कि ये राग जो है ना कि नवाज शरीफ को ले आएंगे, नवाज शरीफ वहाँ घूम रहे हैं, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में गेम घूम रहे हैं, नवाज शरीफ चाय पी रहे हैं। भाई नवाज शरीफ वहाँ बिस्तरे मर्ग पर लेटा हुआ आपको नजर आए? नवाज शरीफ के जो मसाइल हैं वो आपको मालूम नहीं है? अगर आपको मालूम है तो फिर आप बददियानती कर रहे हैं। अगर आपको मालूम है कि नवाज शरीफ के दिल के क्या मसाइल हैं, दिल दिमाग को जो खून जाता है उससे क्या मसाइल हैं, तो फिर तो आप कम अज़ कम उसकी अदालत का मजाक ना उठाएं। मुकाबला करें, सियासत का मुकाबला करें, उनको खुलेआम। मरियम नवाज एक बार कई माह के बाद निकली है तो अब इनको परेशानी लाक हो गई है। सुबह शाम दोबारा नवाज शरीफ के राग लापने शुरू कर दिए। मेरा ख्याल ये है कि मरियम नवाज को भी बर्दाश्त करें, उसकी सियासत को भी बर्दाश्त करें, शहबाज शरीफ की भी सियासत को बर्दाश्त करें, और यहाँ पर इस मुल्क में अपोजिशन की दीगर जमातें भी उनको बर्दाश्त करें। अगर आप में बर्दाश्त का जज्बा ख़त्म हो गया, लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे कि नवाज शरीफ को ले आएंगे, उसके बाद पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहने लगेंगी। ये जो 200 अरब डॉलर की बात करने वाले आपके वज़ीर हैं, तो अब तो उनको मुँह बंद हो जाना चाहिए। नवाज शरीफ पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। नवाज शरीफ के एक बात की गई कि उसने अकामा लिया हुआ अपने बेटे से, इसके अलावा कोई और चीज़ उनके खिलाफ साबित नहीं कर सके। अब ये कहा जाए कि नवाज शरीफ ने तो करप्शन की थी, और भाई करप्शन की तो वो साबित करे ना। नवाज शरीफ को जिस तरह पाकिस्तान की सियासत से बाहर निकालने की कोशिश की है वो सारी दुनिया के सामने है। इसलिए मैं ये बात आज भी ये कहने के लिए तैयार हूँ, नवाज शरीफ पाकिस्तान का अर्दगान है, नवाज शरीफ पाकिस्तान का बड़ा लीडर है। इस लीडर को लोगों के दिलों से निकालना हुकूमत के बस में भी नहीं है, और उन लोगों की भी बस में नहीं है जो ये समझते हैं कि अपनी मर्ज़ी की इस मुल्क में पॉलिटिक्स करेंगे। सब कुछ ये जहन में रखना चाहिए कि नवाज शरीफ आएगा, नवाज शरीफ मुल्क की सियासत में हिस्सा लेगा, और जो मसनूई लीडर बने हुए हैं, लोगों के सरों पर मुसलत हैं, उन्हें इस मुल्क से भागना पड़ेगा। शुक्रिया।